Good morning, students. Today's topic is 01 knapsack problem using dynamic programming. In this class, I will explain what is knapsack problem, that is 01 knapsack problem, and secondly, how it is solved by using dynamic programming. Next, I will show you a tabular method for solving this 01 knapsack problem. Okay. So we have already discussed the fractional knapsack problem in greedy method, right? So what's the difference between fractional knapsack problem and 01 knapsack problem is, in fractional knapsack problem, the objects are divisible. But in 01 knapsack problem, we are not able to divisible the object. Okay, what? It is a non-divisible object. In 01 knapsack problem, we have n objects. Here n is 4. Okay. So each object has some profits and weights. Okay. So the profits are 1, 2, 5, 6. And the weights are 2, 3, 4, 5. Okay. So we have 4 objects. Each object has some profits and weights. Okay, one bag is given. That is, one bag is given. That bag is called knapsack. Okay, this bag is called a knapsack. Capacity of knapsack is 8. So the knapsack capacity is denoted as M. Okay, this is a basic concept of knapsack problem. So what is the objective of 01 knapsack problem? In 01 knapsack problem, we have to fill all these objects into knapsack. Okay? We have to fill all these objects into knapsack and we transfer this bag. This is also called as bag. We transfer this bag from one place to another place. Okay, wow. But here the total weight of knapsack is 14. But the knapsack capacity is 8. So we can't fill all these objects into knapsack. So we have to fill some of these objects into this knapsack. This is a problem. Okay. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கொஞ்சம் இத மட்டும் தான் இது பண்ணனும். So normally the dynamic programming is used for optimization problem. So optimization problem means we have to maximize or minimize. But in 01 knapsack problem, we have to maximize the profit. Okay. So what is dynamic programming? Dynamic programming means we have to take decisions. Okay. So we in each stage we can take decisions and fill the object. Okay, fill the object into knapsack. Okay. So and it uses normally the dynamic programming. It is nothing but it is a bottom-up approach. Okay, it is a bottom-up approach. But here we are using two constraints. One constraint is the sum of profit into xi greater than or equal to maximum profit. Okay, so first constraint, and the second constraint is the weight is less than the knapsack capacity. Okay, less than or equal to knapsack capacity. Okay, புரிஞ்சதா? So 01 knapsack problem, நம்ம fractional knapsack problem greedy methodல பாத்துருக்கோம். ஓகேவா? So greedy methodல என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டை divisible பண்ணிட்டு அதாவது நம்ம இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? divisible பண்ணுவோம். divisible பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவோம். divisible means நம்ம எடுக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்னு ஃப்ரூட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல அப்படினா வெஜிடபிள்ஸா இருக்கலாம். ஓகேவா? அத divisible னு சொல்லுவோம். So but in 01 knapsack problemல நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? ஆப்ஜெக்ட்டை வந்து டிவைஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம எடுத்துட்டு போற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜோ இல்ல வாஷிங் மிஷினோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதை வந்து டிவைஸ் பண்ணி தட் இஸ் 2 kg 3 kg ன்னு டிவைட் பண்ண மாட்டோம். அதை ஹோலா அப்படியே எடுத்துட்டு போவோம். அதுதான் இது 01 knapsack ப்ராப்ளம். சோ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் ப்ராஃபிட் இருக்கும், வெயிட் இருக்கும். சோ ஒரு பேக் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு பேக் ஆர் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம அதுல என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய திங்ஸை வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போவோம். சோ எடுக்கும் போது நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் காஸ்ட்லியான ஐட்டத்தை நம்ம இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை செல் பண்றோம் அப்படின்னா
மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் வர்ற ஆப்ஜெக்ட்டை தான் நம்ம செல் பண்ணுவோம். சோ இதோட கன்ஸ்ட்ரெயின் என்ன? டு மேக்ஸிமைஸ் தி ப்ராஃபிட். அப்ப ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்கணும்? மேக்ஸிமமா இருக்கணும். x அப்படின்றது வந்து that is the weight of each object is equal to knapsack means we just fill all these objects into knapsack. Suppose the weight of all the object is greater than the knapsack capacity means we can't fill all these objects into knapsack. Okay va? So we have to select some of these objects. The selection of the object is denoted as xi அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். So the profit into xi is greater than or equal to maximum profit and xi into weight வந்து எப்படி இருக்கணும்? நம்ம knapsack capacity விட it is less than or equal to இருக்கணும். This is a constraint. Okay va? Okay, this is a given problem. N equal to 4. The profit of each object is 1, 2, 5, 6 and the weight of each object is 2, 3, 4, 5. The knapsack capacity is 8. Okay va? So now I will show you how the tabular method is used for solving the knapsack problem. Okay? So this is a table. In table we are having 8 columns, 4 rows. That is the column 8 indicates the capacity of knapsack. Here the knapsack capacity is 8. So it starts from 0 to 8. And row indicates the number of objects. We are having 4 objects. So it starts from 0 to 4. Okay. So this is a recurrence relation. Normally in dynamic programming we are using some recurrence function or recursive calls. Okay. So this is a recurrence relation for it is used to fill the value in table. Okay. We can directly fill this table without using this formula. Okay, I will show you how it works. Okay va? This is a recurrence relation. Dynamic programming naale நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நார்மலா recursive calls use பண்ணி perform பண்ணுவோம். But we can directly fill this table without using this recurrence relation. Okay va? So I will show you how it works. So initially we not consider any value. So I just assign 0 in the first row, first column. The value we assign the value 0 in the first row, first column. ஏனா நம்ம first time எந்த வேல்யூமே நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். So just என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படினா 0வை fill பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? So next என்ன பண்ண போறோம்னா this is a object. So இதுல வந்து நம்ம இந்த டேபிள்ல நம்ம maximum profit தான் find out பண்ண போறோம். ஓகேவா? So here this is the first object. The weight is இது நம்ம என்ன சொன்னோம் 0 to 8ன்றது weight இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு சொன்னோம். ஓகேவா? So the first object ஓட weight என்ன 2. ஓகேவா? So in weight 2ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா we just fill the value 1. ஏனா weight 2ல வந்து அதோட profit என்ன நமக்கு 1. So நம்ம என்ன பண்றோம் 1ன்றத கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? So first time நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா the first object மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். We ignore the remaining objects. We consider only the first object and we ignore all other objects. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்றோம்னா இதுக்கு முன்னாடி just previous rowல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அத just இங்க fill பண்ணிக்கிறீங்க. நமக்கு இங்க maximum profit 1 தான். சோ என்ன பண்றோம்னா just எல்லாத்துலயுமே 1 1 அப்படினு fill பண்றோம். ஓகேவா? சோ இந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா அதாவது இப்ப நம்ம செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ட கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படினா we should include the first object also. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ட மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம். சப்போஸ் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ட நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா we should consider the first object also and ignore the remaining objects. இப்ப செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் 3 அப்படினா 3யும் 2வையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிரணும், இக்னோர் பண்ணிரணும். சோ செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இப்ப பாக்குறோம். செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து weight என்ன இருக்கு 3 இருக்கு. ஓகேவா? சோ weight 3 இதோட profit 2. சோ we first fill the weight 3 யோட profit fill பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ட கன்சிடர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டையும் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணனும்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்? செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டோட வெயிட்க்கு நேரா 2 போட்டோம். இப்ப செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டையும் சேர்த்து பார்க்கறோம்.
So knapsack capacity நம்மளுக்கு என்ன சொன்னோம், that is 8 ன்னு சொன்னோமா. So இப்போ இங்க இந்த ரெண்டு வெயிட்டையும் நம்ம ஆட் பண்றோம், 5 தான் வருது. that is 5 less than 8. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? so knapsack capacity ஓட weight வந்து 8. so நம்ம முத என்ன பண்ணோம், செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் எடுத்தோம், அதோட profit 2. so profit 2 fill பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். so 3 plus 2 5. so 5 வந்து knapsack capacity-ய விட less than value. so நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டையுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ weight 5. இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு weight 5 வருமா? அப்ப இந்த ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம சேர்த்து ஆட் பண்ணணும். so weight 5 and profit என்ன வரும் அப்படின்னா 3 வரும். ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு previous value எல்லாமே அப்படியே அதே வேல்யூவை நம்ம ரிட்டைன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? so 3 க்கு முன்னாடி previous value retain பண்ணிக்கிறோம். this is a second object. ஓகேவா? next third. so third ல என்ன பண்றோம்னா weight வந்து 4. so 4 ல வந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா 4 ல 5. இதோட profit என்ன நமக்கு 5. weight 4, profit 5. இப்போ again என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த மூணுதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். that is third object means we include the previous objects and we ignore this one. ஓகேவா? சோ இப்போ என்ன பண்றோம், 4 க்கு நேரா நம்ம இருக்கிற profit நம்ம அப்படியே ரைட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த 4 ஐயும் 3 ஐயும் பாப்போம். சோ 4 ஐயும் 3 ஐயும் பாக்கும்போது weight வந்து 7. that is less than 8. அப்ப என்ன பண்ணலாம், 7 க்கு நேரா இந்த profit நம்ம ஆட் பண்ணி போடலாம். சோ 7 க்கு நேரா 7. ஓகேவா? அகைன் என்ன பண்றோம், தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம், ஆட் பண்ணி பாக்குறோம். so 4 plus 2 6. 6 less than 8. so அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ஆப்ஜெக்ட்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். so 4 plus 2 6. so weight 6 க்கு நேரா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட்டையும் ஆட் பண்றோம். so weight 6 க்கு நேரா profit 6. ஓகே? so next என்ன பண்றோம், இந்த 5 க்கு முன்னாடி என்னென்ன வேல்யூ previous ரோல இருக்கோ அதை அப்படியே ரீடைன் பண்ணிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி 6 க்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே ரீடைன் பண்ணிக்கிறீங்க. so next வந்து இங்க 7 வரும். ஓகேவா? this is a third object. next வந்து we move on to fourth object. ஓகேவா? so fourth objectல that is weight 5. so 5 க்கு நேரா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த profit அப்படியே போட்டுக்கிறோம் 6. ஓகேவா? weight 5. so profit is 6. ஓகேவா? so next என்ன பண்றோம் அப்படின்னா so இது ரெண்டையும் இதுக்கு previous-ஆ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். so இது ரெண்டையும் எடுக்கும்போது weight 9 வருது, that is greater than 8. so நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், இந்த ரெண்டு வேல்யூவை எடுக்க மாட்டோம். that is fourth ஆப்ஜெக்ட்டையும் third ஆப்ஜெக்ட்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? so next என்ன பண்றோம், the fourth ஆப்ஜெக்ட்டையும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டையும் பார்க்கிறோம். செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் 4 ஆப்ஜெக்ட்டும் 8 greater less than or equal to ஈக்குவலா வருது. ஓகேவா? so next என்ன பண்ணுவோம், இந்த 8 weight 8 க்கு நேரா ஏன்னா இது less than or equal to 8. so condition வந்து satisfy பண்றதுனால இந்த weight that is 3 plus 8 3 plus 5 8. so 8 ன்ற weightக்கு நேரா இந்த profit ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? so next என்ன பண்றோம் அப்படின்னா fourth object first object கூட கம்பேர் பண்றோம். fourth object first object கூட கம்பேர் பண்றோம். that is 7 வருது. that is 7 is less than or equal to 8. அப்ப என்ன பண்றோம், first object நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? அப்ப 7 வரும். ஓகேவா? 7 that is இந்த வெயிட்டையும் இந்த first object வெயிட்டையும் ஆட் பண்றோம் 7. 7ல profit வந்து 7. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்றோம், இதுல ரிமைனிங் அப்படியே நம்ம ஜஸ்ட் previous வேல்யூவை அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? here the 8 is a maximum profit. இதுதான் நம்மளுடைய கோல். ஓகேவா? this is a goal. so maximum profit is 8. ஓகேவா? இப்ப 8 வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், maximum profit we just find out the maximum profit. ஓகேவா? next the next function is we have to select the object. ஓகேவா? இது profit. the next thing is we should select some items. ஓகேவா? so for this we are using the variable x. here x0, x1, x2, x3. okay? so the variable is used to not x0, x1, sorry, x1 first object, no, x1, x2 starts from 1, x1, x2, x3, x4. ஓகேவா? சோ இதுல எந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் இந்த x, x1, x2, x3, x4 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா?
சோ இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப 8ன்ற வேல்யூ பாக்குறோம். this is our goal now. so இந்த 8 வந்து previous rowல இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த 8 வந்து fourth objectல மட்டும் தான் அவைலபிளா இருக்கு. ஓகேவா? இந்த 8 தான் நம்மளுடைய goal. this is a maximum profit. the 8 is available in only fourth column. so we include the fourth object. this is 1. include பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we just write 1. ஓகேவா? so the maximum profit is 8. so 8 minus இங்க என்ன பண்றோம்? இதோட profit என்ன? 6 ஆ? so 8 minus 6 equal to 2. ஓகேவா? so 2. next வந்து third object. so this is a bottom up approach. அதனால தான் நம்ம fourth element third 2 1 அப்படினு வரோம். ஓகேவா? so fourthல நம்ம include பண்ணிட்டோம். so next third objectல வந்து profit என்ன நமக்கு இங்க 2. ஓகேவா? third objectல the profit is 2. நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணும்போது previous rowல இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். the 2 is available in the previous row. so நம்ம என்ன பண்ணிரணும்? இத இக்னோர் பண்ணிரணும். so நம்ம 3 என்ற எலிமெண்ட்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது. ஓகேவா? அப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? 3 எடுத்துக்கிறோம். so 3 is not available in the previous row. அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா so அந்த ஆப்ஜெக்ட் that is second object நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? இன்க்ளூட் பண்றோம். ஓகேவா? so second objectோட profit என்ன? 2. ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே 2 இருக்கு. 2 minus 2 equal to 0. ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு இந்த profit 0 ஆயிடுச்சு. that is நம்ம வேல்யூ மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டை நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். சோ என்ன பண்ணணும்? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? சோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். this is a given problem. இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா tabular methodல நம்ம சால்வ் பண்றோம். so tabular methodல the column indicates the maximum capacity and row indicates the number of objects. so first row first column we just assign the value 0. ஏன் அப்படின்னா we initially not consider any items. அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா just 0 fill பண்ணிக்கிறோம். so this is a profit, given profit and given weight. the rows columns that is the object starts from 0 to 4 அப்படி நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகேவா? சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா சோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணும்போது சோ previous ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். சோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வர ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் இக்னோர் பண்ணிடுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு. அதனால என்ன பண்றோம்? இந்த weight 2 க்கு நேரா so this is a weight. the weight 2 க்கு நேரா profit 1 அசைன் பண்றோம். previously என்ன பண்றோம்னா முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ரோல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம ரீடைன் பண்ணிக்குவோம். so 1 தான் மேக்ஸிமம் profit. so எல்லாத்துலயும் 1 ஃபில் பண்ணிடுறோம். so செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா weight 3. so weight 3 க்கு profit என்ன? 2. so weight 3 க்கு profit 2 னு ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். ரிமைனிங் previously அப்படியே வேல்யூவை ரீடைன் பண்ணிக்கிறோம். செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ட கன்சிடர் பண்ணும்போது we can consider the first object also. so நம்ம என்ன பண்றோம்? 3 plus 2 5 னு வருது. so 5 க்கு நேரா நம்ம என்ன வேல்யூ என்ன profit போடுறோம்னா 3 profit 3 அசைன் பண்ணிக்கிறோம். so இதுலயும் அதே மாதிரி 2 அப்படினா 2 ரிட்டைன் பண்ணிக்கிறோம். 3 னா பேக்ல எல்லாமே 3 ஆவே வரும். அதே மாதிரி தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்ட ரீச் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? அந்த மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டுக்கு என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போறோம் அப்படி நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க. this method. ஓகேவா? so here maximum profit is 8. இந்த 8 வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போறோம், எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போறோம், 1 2 3 4 அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? சோ அதுக்கு என்ன பண்றோம்? x1 x2 x3 x4 னு ஆப்ஜெக்ட் எழுதிக்கறாங்க. சோ எழுதிட்டு இப்ப 8 பார்க்கறோம். மேக்ஸிமம் profit is 8. so the 8 only available in the last row, that is fourth objectல மட்டும் தான் 8 அவேலபிளா இருக்கு. சோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? 1 இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். சோ இதோட profit என்ன நமக்கு 8. அப்ப 8 minus 6 2. இன்னும் ரிமைனிங் 2 profit வர மாதிரி நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? 2 வந்து previous rowல இருக்கான்னு பார்க்கறோம். that is third object நம்ம எடுக்கிறோம். third objectல நம்ம என்ன பண்றோம்? 2 பார்க்கறோம். ஏனா 2 தான் இருக்கு நமக்கு profit. சோ 2 பாக்கும்போது இந்த 2 previous rowல இருக்கான்னு பார்க்கணும். the 2 வந்து previous rowல இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ண கூடாது? item 3 ஐ இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படினா செகண்ட் ஐட்டத்துக்கு போறோம். செகண்ட் ஐட்டத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படினா மேக்ஸிமம் profit வந்து 3 இருக்கு. சோ 3 previous rowல இல்லாததனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டோட profit என்ன? 2. அப்ப
ரிமைன் நம்மளுக்கு 2 இருக்கு 2 minus 2 equal to 0 so நம்ம maximum profit that is profit reach பண்ணிட்டோம் அப்ப என்ன பண்ண மாட்டோம் first ஐட்டத்தை include பண்ண மாட்டோம் so we include only the second items and fourth item இந்த second ஐட்டத்தையும் fourth ஐட்டத்தையும் நம்ம include பண்ணுவோம் இதோட weight வந்து 3 இதோட weight 5 so நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆயிருது knapsack கெபாசிட்டிக்கு ஈக்குவல் ஆயிருது maximum profitையும் நம்ம என்ன பண்ணிரோம் reach பண்ணிட்டோம் okay students this is a 0-1 knapsack problem using dynamic programming. This is a bottom up approach. So we started from fourth item. Okay students. Thank you students. We will see in the next class.